फिर मंडराए कोरोना के खतरे ते केंद्र सरकार अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे करनगे हाई लैवल मीटिंग। गुजरात ते ओडिशा दे विच मिले ने नवे वेरिएंट दे 4 मरीज। कोरोना के खतरे नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बुलाई बैठक। थोड़ी देर दे विच सिहत विभाग के अधिकारियों के नाल करनगे मीटिंग। कोविड दीआं तैयारियां ते होवेगी चर्चा। दिल्ली एयरपोर्ट ते पंजाबियों नूं मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। लोकां दीआं जाणीआं मुश्किलां। पीआरटीसी दीआं वोल्वो बसां ते भी लिया फीडबैक। हवाई अड्डे ते जल्द पंजाब हैल्प डेस्क बनाउण दी कही गल। तरनतारन दे विच बीएसएफ ने डेगिया पाकिस्तानी ड्रोन। हलचल दिखदिआं ही तुरंत कीती फायरिंग। इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन जारी। मोगा दे धर्मकोट दे विच पैसे दे झगड़े च शख्स दा कतल। 14 दे करीब बदमाशां ने दुकान ते कीती फायरिंग। पुलिस ने 5 मुलजमां नूं कीता नामजद। पंजाब दीआं जेलां दे विचों मोबाइल मिलण दा सिलसिला लगातार जारी। अमृतसर अते कपूरथला जेल दे विचों मिले 5 फोन। बैरकां दी तलाशी दौरान हुई बरामदगी। अतवादी बिक्कर पंजवाड़ नूं भारी सुरक्षा दे विचाले मोहाली कोर्ट दे विच कीता गया पेश। 5 दिन होर वधिया पुलिस रिमांड। 2019 दे विच होए तरनतारन बम ब्लास्ट मामले दा सी मास्टरमाइंड। घरेलू उड़ानां दे विच सिखां नूं किरपान दी इजाजत देण दे खिलाफ पाई पटीशन खारज। सिखां नूं 6 इंच वाली किरपान दी है इजाजत। नोटिफिकेशन नूं चुनौती दिंदिआं पाई सी पटीशन। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां वड्डी खबर लैके हाजिर हां। नवा वेरिएंट है ते नवा खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के खतरे नूं लैके पंजाब सरकार भी अलर्ट ते है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वेले बैठक बुलाई है। असीं इसनूं हंगामी बैठक भी कह सकते हैं, एमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं। सेहत विभाग के अधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है। कोविड दीआं तैयारियां ते चर्चा होएगी। दोपहर 1 बजे का समा रखा गया, यानी कि हुण तो थोड़ी देर दे विच ये बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे सकत्रेत दे विच बैठक होएगी। तां कोरोना का खतरा किस तरीके दे नाल मंडरा सकदा है आउण वाले दिनां दे विच, और उसनूं लैके सूबा पहला तो की तैयारियां करेगा, की कायदे ते की नियम होणगे, और इस वेले स्थिति की है और भविख च की बन सकती है। इस सब नूं लैके पहला तो ही तैयारियां बनदियां ने सुभाविक तौर पर, क्योंकि जिस तरीके के हालात पिछले जेकर 2 तो 3 वेरिएंट की गल की जाए, वेव्स की गल की जाए, जो बने सन, जिन्नियां मौतां होईयां, जिन्ना वड्डा नुकसान होया सूबे दा, देश दा और पूरी दुनिया च जो हालात बने, सो उसनूं लैके पहला ही सुचेत ने, पहला ही सतर्कता जिहड़ी है वो नजर आ रही है। इस तो पहला पीएम मोदी की अगवाई हेठ बैठक बुलाई गई है। 3:30 बजे होएगी। दिल्ली दी सरकार ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई हुई है। उन्होंने भी एमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो हुण पंजाब सरकार दे वल्लों भी जिहड़ी खबर सामने आ गई है कि उन्हां दे वल्लों भी ये मीटिंग सद लई गई है। तो इसनूं असीं हंगामी मीटिंग भी कह सकते हैं, एमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके दे नाल चीन च हालात बने ने, चीन तो बाद अमेरिका, जापान, होर बहुत सारियां कंट्रीज ने जिथे कि लखां दे विच केस आ चुके ने। सब तो वड्डा मसला है कि जो नवा वेरिएंट है BF7 इसका ना है, और इसके वल्लों जिस तरीके दे नाल अगे होर लोकां नूं इन्फेक्टेड करन दी जिहड़ी रेशो है, जिहड़ी रफ्तार है, उसनूं लैके चिंता है। क्योंकि पहला दी गल कीती जावे, अल्फा दी गल कीती जावे, होर जिहड़े वेरिएंट आए सी उन्हां दी रफ्तार इन्नी नहीं सी। तां हुण इह बहुत तेजी दे नाल फैल सकदा है। चिंताजनक यह भी है कि पूरे देश दे विच केस भी जिहड़ा है वो आ चुके हैं इस नवे वेरिएंट का। हालांकि जानकारी ये भी है कि वो महिला ठीक हो चुकी है। उस तो बाद जिहड़े लोकां नूं मिली सी उन्हां दी रिपोर्ट भी नैगेटिव आ गई है, पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सीधे तौर पर जोखिम जिहड़ा है वो नहीं लिया जा सकता। तो तैयारियां किस तरीके दी रहणगियां, जेकर इकट्ठ की गल की जाए तो पहला दे वांग सब कुछ आम हो चुका है, क्योंकि कोरोना जिस वेले पहली वेव आउंदी है, सब कुछ एकदम तो बंद कर दिता गया, लॉकडाउन लगा दिता गया। सिर्फ ते सिर्फ लोग घरां च रहन, जिथे सन उत्थे ही रहन, इस तरीके दे पीएम मोदी दे वल्लों जिहड़े आदेश ने वो कर दिते गए सन। और उस तो बाद थोड़ा जा हौली हौली जिहड़ा दुकानां नूं खोलण दे समय च जिहड़ा कह सकते हैं एक दुकान छड्ड के दूजी दुकान खोली जा सकती है, इस तरीके का तरीका अपनाया गया और हौली हौली सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो फिर दोबारा तो दूजी वेव आउंदी है, फिर तो नई खतरा मंडराउंदा है, तो फिर तो दोबारा सख्ताई की गई और फिर तीजी वेव आई, उसदे विच ज्यादा सख्ताई नजर नहीं आई। पर हुण की हालात हो सकते ने, ये अजे
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? 1 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੇਨਈ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ 3:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੁਣੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਬਾਬਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਕਜ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3-4 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲਗਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਜੋਤ,
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਵੇਵਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲੈਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕਾਦੜ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 9 ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2,10,77,118 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,85,375 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 790 ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 324 ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਲਗ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3518 ਲੈਵਲ 2 ਬਾਲਗ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 142 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। LMO ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 3:30 ਵਜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ BF7 ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ BF7 ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ NRI ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BF7 ਦੇ 2 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋविड ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। माननीय सदस्य ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼, ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਥਕਾਵਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ BF7 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। BF7 ਜੋ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 18 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਫੈਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। BF7 ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 10 ਤੋਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, किस तरीके से हरियाणा पूरी प्रिकॉशन लेकर तैयार है? हमारी पूरी तैयारी है। पहली बार जब कोविड आया था तो टेस्टिंग की हरियाणा में एक भी मशीन नहीं थी। हरियाणा क्या, अधिकतर राज्यों में नहीं थी। सारे सैंपल पूना भेजे जाते थे और वहाँ से रिजल्ट आने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगता था। अब हरियाणा के हर ज़िले में हमने RT-PCR मशीन लगा दी है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की भी मशीनें लगा दी हैं, दोनों लगा दी हैं वहाँ पर हमने। हमारे पास हर ज़िले में सफिशिएंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में मेडिसिन हैं। तो वहीं बात करें, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, जिसको लेकर काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं कि ये वेरिएंट भारत में भी पाया गया है। तकरीबन 5 ऐसे मामले आए हैं। ये मामले ज़्यादा ना बढ़ें, जो ये परसेंटेज में इजाफा ना हो और समय रहते ही अगर इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत कोरोना को जल्द ही मात दे सकता है। देखिए, हमने आदेश दे दिए कि कोविड का जो भी केस डिटेक्ट हो रहा है, वैसे तो जहाँ पहले 4-4, 5-5 हज़ार रोज होते थे, अब वो 1 या 2 केस डिटेक्ट होते हैं। जो भी केस डिटेक्ट हो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए ताकि वेरिएंट कौन सा है वो पता लग सके। और इलाज बीमार ना हो कोई तो अच्छी बात है, उसके लिए लोगों को खुद से स्वयं की प्रेरणा से इसके जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि अब हरियाणा में ये शुरू होने वाली है, तमाम जगह से ये गुजरेगी। जो भीड़ है उस पर संतुलन रखा जाए और संक्रमण ना बढ़े, जो कि जयपुर में, राजस्थान में ऐसे कई मामले आए हैं संक्रमण को लेकर। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पॉजिटिव हो गए हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर कोई पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो, जो कि जिस तरीके से यात्राओं को रोकी जाता है, रोका जाता है, उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो मगर प्रिकॉशन रखा जाए ताकि कोरोना के मामले ना आए? उनको बाकायदा पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया गया है कि इसमें जो प्रिकॉशंस लें सारी यात्रा में शामिल होने वाले, और ये उनके भले के लिए किया गया। सर, ये जो आवाजाही हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विदेश से लोग आते हैं, अगर वहाँ पर नियंत्रण रखा जाए, जिस तरीके से आवाजाही पर अगर लगाम लगाई जाए कि लोग अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो भारत में ना आए, जो कि भारत में आने से संक्रमण बढ़ेगा, उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? उसके लिए केंद्र आज भी बैठक कर रहा है और यकीनी तौर पर वो विचार करेंगे। जैसा विचार करेंगे, जो फैसला होगा वो पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अब हालात हैं, दोबारा से जो है वो ना हो इस चीज़, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार इस पर काम किया है। अब किस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कोई केसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। किसी दिन कल जैसे कल कोई केस नहीं आया था, किसी दिन 1 आ रहा है, किसी दिन 2 आ रहा है। तो ऐसी कोई चिंता की या पैनिक की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पे जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले करीब 100 के करीब टेस्ट डेली हो रहे थे, अब हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम करीब 500-600 टेस्ट डेली करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। और इसके लिए हमने सेक्टर 16, सेक्टर 32 में जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं OPD में, जिनको खांसी, जुकाम, बुखार टाइप के सिम्टम्स हैं, उन सबका RT-PCR करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी में जो आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जिनके एडमिशन्स वहाँ पे होंगे उनके RT-PCR टेस्ट होंगे। लेकिन एडमिशन हम कर लेंगे, मतलब इसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करवाएंगे कि वो वेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये तो नहीं कि मैंडेटरी है ये इस तरह का। नहीं, टेस्ट हम मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन पहले एडमिशन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट साथ में हो जाएगा, उसको हम जहाँ पे भी एडमिट करना होगा एडमिट कर देंगे। फिर रिपोर्ट का वेट, जब रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो